So, very good morning to everyone. Today, what we are going to learn about the importance of communication skill. ஆங்கிலத்தில் பேசுவதற்கான தேவை என்ன? ஏன் நாம் ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும்? அதை பற்றி ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் வீடியோ. So here comes two questions. ஒரு ரெண்டு கேள்வி வந்திருக்கு. Why we have to speak in English? The next question, why we are unable to speak in English? இப்போ let's go to the first question. Why we have to speak in English? ஏன் நாம் அவசியம் ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும்? ஏன் நாம் ஆங்கிலத்தில் பேச கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? There are thousands and thousands of reasons why we have to speak in English. So apart from that, we will just go to some of the examples, some few reasons. சின்ன ஒரு ஒன் ஆர் டூ ரீசன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். So the first reason என்ன அப்படின்னா, totally we have nearly 195 countries all over the world. நம்மளுடைய உலகத்துல இன்னைக்கு 195 நாடுகள் இருக்கு. இந்த 195 நாடுகள்ல ஆல்மோஸ்ட் all the countries or most of the countries, English is being used as the official language. ஒரு அலுவலக மொழியா இன்னைக்கு உலக நாடுகள்ல ஆங்கிலத்தை பயன்படுத்துறாங்க. இது ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னா, மோர் தேன் 380 million of people speak English as their own mother tongue. So when you have to express your ideas, there is a only way that you have to express it in English. அதனால again it adds some more reasons for developing our communication skill. Next என்ன அப்படின்னா, it is just for fun. ஒரு சின்ன ஒரு comic sense. When you justify yourself that you are educated or you are a great scholar, நீங்க படிச்சவங்க அப்படின்னு சொன்னாலே people expect you to talk in English. Otherwise, they may not even consider you. எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நீங்க படிச்சேன்னு சொல்றீங்க, ஒரு ஆங்கிலம் தெரியலன்னு சொல்றீங்களே, அது எப்படி? இட்ஸ் லைக் கான்ட்ரோவர்சி ஐடியாஸ், லைக் கான்ட்ரடிக்டிங். அதனால இன்னைக்கு பீப்புள் என்ன அப்படின்னா, இந்த சொசைட்டில படிச்சவங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்க ஆங்கிலத்துல பேசணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன்னைக்கு சொசைட்டில இருக்கு. ஸோ இது ஒரு காமிக் சென்ஸ். அதனால மெனி மோர் ரீசன்ஸ் வி ஹவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு migrate yourself to other countries, you must speak in English, especially for the interviews. And if you're trying to get a job opportunities in other countries, again, it is expected that you must speak in English. And there are many reasons we can keep on adding reasons. But it's very clear that we must develop ourselves. We must communicate in English. So, இதெல்லாம் தேவைகள். So, why we have to speak in English அப்படின்றதுக்கான சில காரணங்கள். அகைன் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, why we are unable to speak. அப்போ இது நமக்கு தெரியும், ஆங்கிலம் அப்படின்றது ஒரு அத்தியாவசியம், தேவை அப்படின்றத தாண்டி இட் இஸ் நெசசரி. அப்ப தெரிஞ்சிருந்தும் why we are unable to speak அப்படின்னா, there are few reasons. அதுல ரீசன் என்ன அப்படின்னா, first one, we are born and brought up in தமிழ்நாடு. And of course our mother tongue is தமிழ். நமது தாய்மொழி தமிழ். அப்ப இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா, wherever we go, நாம எங்க போனாலும் whatever we see that's written in தமிழ். நாம பார்க்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாமே தமிழ்ல இருக்கு. whatever we hear, நாம என்ன கேட்டாலும் அதுவும் தமிழ்ல இருக்கு. and whatever we express or whatever we communicate with other people also in தமிழ். அதுவுமே தமிழ்ல தான் இருக்கு. அப்ப நாம் கேட்பது, நாம் பார்ப்பது, நாம் பேசுவது, இது எல்லாமே தமிழ்ல இருக்கு. ஸோ அப்படின்றப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, there is always a practical difficulty to communicate in English. அப்போ அது ஒரு practical sense. பட் there is no use of giving lame excuses. இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிக்கிட்டே போறதுனால பட் there is no use. எவ்வளவு எக்ஸ்கியூசஸ் இருந்தாலும் நம்ம ஆங்கிலத்துல பேச வேண்டியது இன்று காலத்தினுடைய கட்டாயம், இந்த டைம் ஆஃப் நெசசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, ஹெசிடேஷன். இந்த ஹெசிடேஷன் என்ன அப்படின்னா, there are many people who can really understand English. There are many people who can really respond in English, but still they hesitate. என்ன hesitation அப்படின்னா, they have a public fear. Sometimes the other people may mock at us. ஏதாவது கிண்டல் பண்ணிடுவாங்களோ, or sometimes they may feel that some of the other people may criticize. ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் சொல்லிடுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு பயம். பட் இங்க ஒரு காமிக் சென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஜஸ்ட் ஃபார் காமிக் சென்ஸ்,
நம்ம தமிழ்நாட்டுல யாருமே வந்து எலிசபெத் மகாராணியோட பேரன், பேத்தி எல்லாம் இங்க யாரும் இல்ல. ஸோ அதனால வந்து இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் வி ஹேவ் டு வொரி அபௌட் த கமெண்ட்ஸ். வி கேன் ஜஸ்ட் இக்னோர் த கமெண்ட்ஸ். அண்ட் பொதுவாவே வந்து ஒரு அந்நிய மொழிய நம்ம பேச ட்ரை பண்ணும்பொழுது, அது தவறுகள் இருந்தாலுமே வந்து இட் இஸ் அக்செப்டபிள். அண்ட் ரியலி த பீப்பிள் வில் அப்ரிஷியேட் அஸ். நோபடி வில் கிவ் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ். அதனால வந்து நம்ம பயம் இல்லாம நமக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம். ஸோ வென்எவர் வி கெட் அ சான்ஸ் ஆஃப் டாக்கிங், எஸ்பெஷலி த பிளேஸ் வேர் வி ஒர்க், நாம வேலை செய்யக்கூடிய இடங்கள். அண்ட் எஸ்பெஷலி த பிளேஸ் வேர் வி ஸ்டடி, நாம் படிக்கக்கூடிய இடங்கள், எஸ்பெஷலி இந்த ஸ்கூல்ஸ் ஆர் காலேஜஸ் ஆர் ஈவன் இன் யூனிவர்சிட்டிஸ். ஒய்? பிகாஸ் in colleges and universities you can find the students from other states. வேற மாநிலத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. மேபி லைக் அதர் ஸ்டேட்ஸ். அப்படி இருக்கும் பொழுது சம் ஆஃப் தி அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே டாக் ரியல் இன் இங்கிலீஷ். அப்ப அவங்களோட பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்ன அப்படின்னா, ஒன்லி த சோர்ஸ் இஸ் இங்கிலீஷ். அப்ப அதனால வந்து வென் யூ கெட் அ சான்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேட்டிங், பேசுவதற்கு அல்லது கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் கிடைச்சு அப்படின்னா, வி ஷுட் நெவர் ஸ்கிப் த சான்ஸ். அதனால வந்து மேபி இன் த பிளேஸ் ஆஃப் வொர்க்கிங் ஆர் மேபி இன் த பிளேஸ் ஆஃப் ஸ்டடியிங், நம்ம படிக்கக்கூடிய இடங்கள்ல வந்து சம்டைம் வி மே ஃபைண்ட் பீப்பிள் ஃப்ரம் அதர் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் அதர் கண்ட்ரீஸ். அப்ப நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வாய்ப்புகள வந்து நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா, வி ஷுட் நெவர் ஸ்கிப் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வி மஸ்ட் மேக் யூஸ் ஆஃப் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ வெனெவர் வி கெட் அ சான்ஸ் ஆஃப் டாக்கிங் இன் இங்கிலீஷ், கைண்ட்லி make sure that you talk or you communicate only in English. You should never skip the opportunity because you can never, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ கேன் நெவர் கெட் அ வாட் யூ கால் சான்ஸ் ஆஃப் டாக்கிங். அதனால வந்து எப்போவெல்லாம் நமக்கு ஆங்கிலம் பேசுவதற்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்குதோ, அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, வி மஸ்ட் மேக் யூஸ் ஆஃப் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஒன்லி தென் யூ கேன் இம்ப்ரூவ் யுவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். பட் அட் த சேம் டைம் யூ மஸ்ட் கீப் ஆன் அப்டேட்டிங் யுவர் செல்ஃப் இந்த vocabularies. ஸோ இன் ஃபோர்த் கமிங் வீடியோஸ் நாம எப்படி ஆங்கிலத்துல சரளமா பேசுறது, அதுக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கு, வாட் ஆர் த ஃபண்டமெண்டல் நீட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, யூ கேன் நெவர் அவாய்ட் கிராமர், எஸ்பெஷலி த டென்சஸ். அதனால வந்து இன் ஃபோர்த் கமிங் வீடியோஸ் we will also see how we can develop our communication skill and what are the source. அதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அன் அவேர்னஸ் வீடியோ. ஆங்கிலத்தில் பேசுவதற்கான தேவை என்ன அப்படின்றதுக்கான வீடியோஸ். அதுல வந்து why we how to speak and why we are unable to speak, அத பத்தி நம்ம ஒரு சில கருத்துக்கள் பார்த்தோம். But it's very clear. I request everyone to learn to communicate in English. That's all. Thank you. And we will try to help you to develop your communication skills in forthcoming videos. Thank you.